ഹായ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ബെലീസിലെ ദാങ്ക്രിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ്. സോ ദാങ്ക്രികയിൽ കുറേ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു. ഇനി ഞാൻ നടന്ന് അടുത്ത ഹോപ്കിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വില്ലേജിലേക്ക് പോവാണ്. എനിക്കറിയില്ല എത്തുമോ എന്നുള്ളത്. നല്ല മഴക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല ഇരുണ്ട് കൂടിയിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നോക്ക്, നല്ല ഇപ്പോൾ മഴ പെയ്യുന്നുള്ള പോലെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. സോ എനിക്കറിയില്ല, മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പണിയാവും. കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ നനഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ വീണ്ടും നനയേണ്ടി വരും. ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് നടന്ന് നീങ്ങട്ടെ. ഈ വഴിയിലൊക്കെ ഇരുന്ന ആൾക്കാരെ കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ബൈ. ഹോപ്കിൻസ്. Yeah. Huh? What? The 4:30 bus? I didn't get you. Huh? You're going on the 4:30 bus at Hopkins? All right. Hitchhiking. Yeah. You're taking a risk. Yeah, it's okay. After 4 already. Don't go and hitchhike on that highway. No, it's okay. Safe. My advice. I think you go at the bus terminal. ഞാൻ ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും സ്മോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത്. വഴി കൂടെ എല്ലാവരും ബിയറും അടിച്ച് പിന്നെ കഞ്ചാവും അടിച്ച് സിഗരറ്റും വലിച്ചാണ് വഴിയിലുള്ള ആൾക്കാർ മൊത്തം നടക്കുന്നത്. ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്താ ഇങ്ങനെ പഴയ വീടായിട്ട് കിടക്കുന്നതെന്നാ. യെസ്, യു സ്പീക്ക് ഗരിഫുണ? I understand it and I speak it. Okay. Garifuna people, they have their own language, right? Like Yeah. a Garifuna language. Yeah, we have our own language. Okay. So the food, what they are eating? We have hudut. Hudut? Hudut. That's the green plantain Okay. and the ripe. Okay. You boil it. Okay, you like let's say maybe you boil. If you boil 4 green, you will boil 2 ripe. Okay. And we have this. Mix it. No, after Boil it. boiling, Uh-huh. we have this thing that you call mata. It's like it made out of wood. Let me see if I see any. If I would have shown you one. Any mata in the moon? That's not. Just let me show you. 'Cause Okay. I don't really know how to explain it. But Okay. if you see it, that's where we beat the plantain in. Okay. You boil it. After it gets cold, you would have to fix this because it's not. Okay. So the green plantain, boiled green plantain, eat with what? Fish or? Fish. You make the soup, or you call it soup. We call it lassus in your funa. That's Okay. a gravy. Okay, gravy. You don't have a mata? Mata. Way there upstairs. But No. anyhow, that's This one? We make this. This is Johnny cake. Johnny cake. This Cake? Is It's a cake? Johnny cake. It's not sweet. It's not sweet. No, it's salt. With a Oh, salt. salt. With You a are salt. selling? You are selling I'm this? selling. Okay. I don't have any more. Okay. Yeah. So the plantain, after you beat it in the mortar, it's a pity we don't have a mortar. One, it's not close. Okay. You beat that, and you get fish. You get a fish. Mm. Some people just boil. No, let me start from the coconut. Mm-hmm. You get a coconut. You grate the coconut. You know coconut. Yes, yes, I know. You grate it on a grater. Now there are different types of grater. Mm-hmm. You know what a grater is? Yes, I know. Okay, we have different types. Mhm. I use the old time one with the stones. Okay. Yeah. After you grate the coconut, you squeeze it. The milk. The Coconut milk. Coconut milk. Mm. In that coconut milk, some people fry their fish before they put it in, but you have to do a continuous stir when you're boiling it. Okay. Yeah, because it could have I don't even know how. So the gravy, fish gravy, you are making with the coconut milk, right? Yes. But the same thing we have in my place. I am from India. It's the south part of India, Kerala. We have the same thing. Like we eat fish like that. We have a gravy. We add coconut milk. Sometimes grated coconut. It's like that. Coconut milk, and some people put egg in it. Some people put the pigtail in it. Okay. But the original way of making it is just with the fish.
You put In the hotel or restaurant, I can get it. yes, you could get it in the restaurant. I think. Let me see where you have to go down that bridge. There's a bridge and there's a lady on the side. Yeah, maybe when you go down the bridge, you just ask. Okay. Let's walk that way. Okay. You could just ask, and she could give you the whole rundown of Okay. how you make. Thank But you. we have Thank you. different food. We have Okay. darasa that's made out of banana. We have saho that make out of cassava. Cassava. Okay. Yeah. Ha, We ha, ha. have nearly all. We have boil up. That's the different wrong food. That's the different wrong food. Okay. But most of our food, the Garifuna people food, we eat it with fish. Fish. Yeah, Okay. they will eat that with fish. അവർക്ക് കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മീൻ കറി എന്ന് പറയാം. കാരണം അതിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മുടെ ആയിരിക്കില്ല, ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതെനിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇഫ് ഐ ഗോ ടു ഹോപ്കിൻസ് ഐ ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദർ ഓൾസോ. ഓക്കെ. ഹോപ്കിനിലുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഹോപ്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കും പോകുന്നുണ്ട്. അവിടെയും കുറേ ഗരിഫുണ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഈ വീട് കണ്ടോ, വീടിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ താഴെ അങ്ങനെ ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പുള്ളിക്കാരി കുറേ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ എനിക്ക് തന്നു. അപ്പോൾ ആളത് സൈക്കിൾ ചവിട്ടി പോവാണ്. ഞാനിത് നടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു രാത്രി ട്രാവൽ ചെയ്യണ്ട. ഇപ്പോൾ സമയം 3:45 പക്ഷെ രാത്രി ആയ പോലെ ഉണ്ട്. ഫുൾ ഇരുട്ടായി. എന്ന് നോക്കിയേ, ആ വെള്ളത്തിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ്, അതിൽ തന്നെയാണ് അവർ വീടൊക്കെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. എന്താ നടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എനിക്കറിയില്ല ലിഫ്റ്റ് കിട്ടോ. എനിക്കിപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടിട്ട് ഇപ്പം മഴ പെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. നല്ല കാറ്റും ഇരുണ്ട് കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ആലപ്പുഴ തന്നെ. ആലപ്പുഴയും ആഫ്രിക്കയും അത് രണ്ടും ചേർന്നാണിത്. ഡാങ്ക്രിക അങ്ങനെ വേണം പറയാം. ഡാങ്ക്രിക അതന്നെ. ഇത് ഈ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നുണ്ടോ, അതാണ് കെൻ ഐ ടച്ച്? ഓക്കെ. ഇത് അവരിങ്ങനെ ഗരിഫുണ ദിസ് വൺ ലൈക്ക് ഡ്രം. Yeah, when they play drum, ഓക്കെ. ഇത് വെച്ചിട്ട് they കേട്ടോ. play shaka to the drums when the drums are playing. ഓക്കെ. They play like. ഓക്കെ, നൈസ്. താങ്ക് യു. Alright, take it easy. കണ്ട ആൾക്കാരൊക്കെ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. നടന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ലിഫ്റ്റൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ആഫ്രിക്കൻസ് അല്ലാണ്ട് വേറെ ആൾക്കാരില്ല കേട്ടോ. ആഫ്രിക്കൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ബെലിസിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന ആൾക്കാരാണ്, ബെലിസിയൻസ് ആണ്. കാരണം ഇവരാരും ആഫ്രിക്കയിൽ പോയിട്ടോ ഒന്നുമില്ല. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അവർ വന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ അതുകൊണ്ട് ആഫ്രിക്കക്കാരെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ആഫ്രിക്കയിൽ എങ്ങനെയാണോ ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്നത് അതേ വൈബും അതേപോലത്തെ ആൾക്കാരും മൊത്തം കണ്ടോ. എല്ലാവിടെയും പാട്ടുണ്ടാവും. പാട്ടൊക്കെ വെച്ച് കള്ളൊക്കെ കുടിച്ച് ഫുൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് കണ്ടോ. അതെ റോഡിലൊക്കെ ഇവർ കള്ളു കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണുന്നു, കഞ്ചാവ് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം. ഞാനിതാ ഇവിടെ ഒരു പുള്ളിക്കാരനായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തി. ഓക്കെ. കരിഫുണ. ഓക്കെ. കുറച്ച് നേരം ഞാൻ അവരോടൊക്കെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ച് ബൈ. എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പോവാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു റൗണ്ട് അബൌട്ടിൽ കണ്ടില്ലേ, അവിടെ ഡ്രമ്പെല്ലാം വെച്ചിന്ന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡ്രംസ്റ്റിക്ക് അല്ല, ഡ്രമ്മാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ. ഡ്രം ഇങ്ങനെ കൊട്ടുന്ന അത് ഇവരുടെ ഒരു കൾച്ചറിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രോഗ്രാമാണ് കേട്ടോ. ഞാനിതാ ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ ലിഫ്റ്റ് അടിച്ച് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ആളുകൾ അധികം ദൂരമൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് ദൂരമുള്ളൂ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ. ആളെന്തോ സാധനം കൊടുക്കാനോ എന്തോ ആവശ്യത്തിന് ഇവിടെ വന്നേക്കാണ് കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ മാംഗോ കണ്ടോ, ഇവിടുത്തെ കളർ കണ്ടോ, മാംഗോൻ്റെ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളറാണ് കേട്ടോ. അത് പല വലുതുണ്ട് ചെറുതുണ്ട്, അതിലെല്ലാം ഒരേ കളറാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ കാണിച്ചു തരേ. ഇത് കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ കളറ് നോക്ക്, നല്ല രസമാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കളറ് കാണുന്നത്. ഭയങ്കര ഒരു റോസ് കളർ, ഒരു വയലറ്റ് പിങ്ക് റോസ് അങ്ങനത്തെ കളറാണ്. ഇത് വേറെ ഷേപ്പുള്ളൊരു നീല കളറുള്ള മാങ്ങയാണ്. ഞാനത് ആ ബ്രോൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് ഒരെണ്ണം ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണമെന്ന്. അപ്പോൾ പൊട്ടിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ്. പിള്ളേരവിടെ ചോറും കറിയൊക്കെ വെച്ച് കളിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ആ 3 പിള്ളേരും കൂടെ കണ്ടോ. അവരുടെ വീട് കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ താഴെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. താഴെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ചില വീടിനുണ്ട് കണ്ടോ, ഈ വീടിൻ്റെ താഴെയുണ്ട്, പക്ഷെ ആ വീടിൻ്റെ താഴെയില്ല. എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, പൊട്ടിച്ച് തന്നിട്ട്. അതിൽ പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ മറ്റേ സാധനം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല രസമുണ്ട്. കളറ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എൻ്റെ നാട്ടിൽ കിളിക്കൊക്കൻ മാങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്, പക്ഷെ അത് കളർ ഇങ്ങനെയല്ല, വേറെ കളറാണ്. പക്ഷെ ആ ഒരു ഷേപ്പും ആ ഒരു ലുക്കിലാണുള്ളത്. അതാകെ കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത വണ്ടി ലിഫ്റ്റ് അടിച്ചിട്ട് വേണം എനിക്ക് പോകാനായിട്ട്. ഞാനിതാ ഈ ഒരു
വണ്ടിയിൽ ലിഫ്റ്റ് അടിച്ച് കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ആള് കാനഡയിൽ. ഹായ്, ഹൗ ആർ യു? I'm good. Nice to meet you. How many years you are here? 50. I've been in Belize 15 years. Oh, okay. Okay. How is Belize? I love Belize. So it's very nice. You know, I'm from Canada, so it's very peaceful here and quiet. Yeah. You know, more relaxed. So it's very nice. What I'm gonna do, Eronima, I'm gonna carry you because you see where I live, right? We just passed my house. Oh, yes, yes. It's very close for me to drive. Maybe no problem. here somewhere you can stop. Yeah. Yeah. Wherever you want, but I'll drive you. Maybe here. Here, there's nothing here. Nothing here. It's okay. No, I'll take you to the village, and then you can, Okay. you know, Okay. ask. Okay, okay. You know, to. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാനിത് ആളുടെ വീട് കഴിഞ്ഞു പോയി. എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു ഓൾറെഡി വീട്. അപ്പം ഞാൻ ഇതുവഴി നേരെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആള് വില്ലേജിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നെ ഇവിടെ ഒരു വില്ലേജിലെ ആള് കൊണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഗ്രാസ്, സിൽക്ക് ഗ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വില്ലേജാണ്. അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വില്ലേജ്. സോ മേ ബി ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുമായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഹോപ്കിൻസിലേക്ക് പോകണോ എന്ന് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്. ഹോപ്കിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്രൗഡഡ് ആണ്. ഇത് അത്ര ക്രൗഡഡ് ആയിരിക്കില്ല. ഞാനിവിടെ ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം മേടിച്ച് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കുറച്ച് നേരം നടന്നപ്പോൾ ഒക്കെ ടയർഡായിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ ഷോപ്പാണ് കേട്ടോ. അത് ബനാനയും ഇത് പ്ലാന്റെയിനും ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ അവരുടെ കുഴപ്പമില്ലാന്ന്. ഓക്കെ. അയ്യോ, ഇത് ഭയങ്കര വലുതാണല്ലോ. ഇത് ഫുള്ള് എങ്ങനെ കഴിക്കും? ഇതൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത്രയും ഒതുങ്ങുന്നില്ല. ഇത്രയും വലുത് പകുതി കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കേണ്ടി വരും, പകുതി എടുത്ത് വെക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. ഹൗ മച്ച്? 50 cents. ഓക്കെ. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇതുവഴി നടന്നു പോകുമ്പോ ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് എന്തോ ഒരു ഹായ് ഹവായി എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെ എന്തോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്താന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ആളാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണോ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇംഗ്ലീഷിലല്ല, കാലിഫോർണിയയിലാന്ന് തോന്നുന്നു. വീടൊക്കെ നോക്ക്, നല്ല രസമുള്ള വീടാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വീടുകളൊന്നും ഇല്ല, ചെറിയൊരു വില്ലേജാണ്. ഞാൻ എന്തായാലും ഇന്നിവിടെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ സ്റ്റേ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഹോപ്കിൻസിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ലിഫ്റ്റ് കിട്ടി അവിടെ എത്തി ഇരുട്ടാവും. ഇപ്പം തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇരുട്ടായി. 5 മണി ആയിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ നല്ല ഇരുട്ടായി. ആ സൈക്കിളിൽ പോകുന്നത് കണ്ടോ? ആ ഒരു കൊച്ചിനെല്ലാം പുറകിലിരുത്തിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. കൂടുതൽ ഈ വില്ലേജിലെല്ലാം സൈക്കിൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കണ്ടോ. ഇവിടെ എല്ലാം സൈക്കിളുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ ആ ഒരു ലെഫ്റ്റിൽ കാണുന്നൊക്കെ ഒരു പാർക്കാണ് കേട്ടോ. ആൾക്കാരൊക്കെ നടന്നൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. വെൽക്കം ടു സിൽക്ക് ഗ്രാസ് ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ചർച്ച്. ഒരു ചർച്ചൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. അതിൻ്റെ അടുത്തൊന്നും ആരുമില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന വീടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അടച്ചിട്ടേക്കാണ്. അത് ചേർച്ചാണോ എന്നറിയില്ല. ചേർച്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അവിടെ എന്തോ ചേർച്ച് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ കുറേ വേസ്റ്റൊക്കെ തള്ളിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് ഈ റോഡ് തീർന്നു. ഇങ്ങനത്തെ റോഡാണ് ഇപ്പോൾ. ഈ റോഡിലൂടെ തന്നെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചെറിയ ചെറിയ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ടോ കാണുന്നത്? ഇതൊക്കെ ഒരു വീടാണ്, പക്ഷെ ഭയങ്കര ചെറിയ വീടാണ്. അവിടെ കുറേ ഡോഗൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ ആ വേസ്റ്റിലെല്ലാം ഫുൾ വേസ്റ്റാണ് തള്ളിയിട്ടേക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട്. സമാധാനം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വില്ലേജാണ് സമാധാനം. സത്യം പറയാലോ, ഭയങ്കര പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓഫ് റോഡ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വീടുകളും കുറച്ച് ആൾക്കാരും മാത്രം. ഭയങ്കര സമാധാനം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു അത്രയും പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം വേറെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പോൾ ഡൗട്ടാണ്. നോക്കിയൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട്. മൊത്തം ഗ്രീനറിയും ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ്. ഞാൻ ഈവൻ ചൂടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലുമില്ല. അതായത് അറിയുന്നില്ല. നല്ല തണുത്ത കാറ്റൊക്കെ വീശുന്നുണ്ട്. എനിക്കൊന്ന് മഴയൊക്കെ പെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നോക്ക്, ചെറിയൊരു വീടാണേ. ഇതും അതെ, പക്ഷെ അവിടെ പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കാറും വണ്ടികൾ കുറേ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അത് കുറേ വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ കണ്ടു. ഇതൊക്കെ വീടുകളാണ് കേട്ടോ. ഹായ്. ആൾക്കാരൊക്കെ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് എല്ലാം ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ വീടുകളാണ്. അവിടെ എൻ്റെ ബാഗൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് കേട്ടോ, ഈ ഒരു ബുഷിൽ. അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ ടോയ്ലറ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഭയങ്കര ചെറിയ വീടൊക്കെയാണ് കണ്ടാ. ജസ്റ്റ് ഒരു പേരിനൊരു വീട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. I'm from the Burundi tribe. Okay. Tribe of Africa. Okay. I went to my ancestors, right? Yeah. From Burundi to St. Vincent, and from St. Vincent to Honduras, Okay. then to Belize. Okay. So still lots of people in Honduras also. Yeah, I Like got these people. Garifuna people. Yeah, I got Okay. people in Honduras. But this is like Garifuna tribe or any other tribe? Well, it's Garifuna tribe. Okay. Yeah. Okay. I have doubt in Garifuna tribe is there in Africa also? I don't know. No, they are already changed. Oh, already changed. Okay. Yeah. So they migrated here. So Yeah, they changed. here only. Here a lot I can see. I think this village full of Garifuna people. I think, right? Many of them. Well, Garifuna.
Not that many. They got Creole people. Oh, Creole. Yeah, But Creole. everyone looks same. So Yeah, but Creole is different than Garifuna. okay. Yeah. What's the difference? The culture Culture, and language language, yeah, Creole, and yeah. food, Food. Oh, everything different. everything different. Okay. Yeah, but if you go to Hopkins, that's a Garifuna settlement, Okay. Garifuna village. Okay. Yeah, I'm planning to go Hopkins also tomorrow. yeah. Tonight I stay somewhere in this village. Mhm. Yeah. Then Yeah. I'll go. So I can see Creole and Garifuna also. Yeah. Okay. This place is probably Creole. Creole. One Garifuna people are Okay, here. okay. It's like mixed. Yeah, So you are Garifuna. Garifuna. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Yeah, Thank you for the information. Okay. Yeah. എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഈ വില്ലേജിൽ സേഫ് ആയിരിക്കുന്നു, പക്ഷേ കുറച്ച് നേരത്തെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു സേഫ് അല്ലാന്ന്. മിക്സ്ഡ് പീപ്പിളാണ്. ചിലർ പറയും സേഫാണ്, ചിലർ പറയും സേഫ് അല്ല. അങ്ങനെയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതുവഴി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ക്രിയോളെ പീപ്പിളും ഉണ്ട്, ഗരിഫുണ പീപ്പിളും ഉണ്ട്. രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ക്രിയോളയിലെ ആൾക്കാരെ കൂടുതലെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാഷ വേറെയാണ്, ഫുഡ് വേറെയാണ്, ബാക്കി കൾച്ചർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിഫറെൻ്റാണ് ഈ രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെയും. കുറേ നേരം നടന്നിട്ട് ഞാനിതാ ഈ ഒരു വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇവരുടെ അടുത്ത് ടെൻ്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ഥലം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ടെൻ്റ് അടിക്കണേ അടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ റൂമുണ്ട്, അവിടെ കിടന്നോളാൻ പറഞ്ഞു, സേഫാണ്, പുള്ളിക്കാരനും ആളുടെ വൈഫും എല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഭയങ്കര ചൂടാണ്. ഞാൻ കുറേ നേരമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വേർത്തു. അത് ഞാൻ മുടിയെല്ലാം ഞാൻ കെട്ടി വെച്ചത്. ഞാൻ എന്താ എൻ്റെ ബാഗൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മുകളിലേക്ക് പോകണം. ഇവിടെ എന്താ പറ്റിയെന്നറിയില്ല, ഇവിടെ കാറ്റടിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ നല്ല പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വില്ലേജ്. ഒരു സൗണ്ടും ഇല്ല. അങ്ങനെ കിളികളുടെ മാത്രം സൗണ്ടാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇന്ന് ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു. നാളെ ഇനി ഹോപ്കിൻസിലേക്കൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മഴയെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ചാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറേ നേരമായിട്ട് എന്തോ ഒരു സാധനം കടിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ സാധനം, കാണാൻ പോലും പറ്റൂല. സൺഫ്ലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. കൊതുവല്ല, ഒരു കാണാൻ പറ്റില്ലെന്നേ. അതിപ്പോൾ കടിപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്കത് കാണാൻ പറ്റില്ല, അത്രയും ചെറുത്. പക്ഷെ കടിക്കുമ്പോൾ കൊതു കടിക്കുന്ന സെയിം എഫക്റ്റ്. അലർജി ആവും തോന്നുന്നുണ്ട്. ഞാനപ്പോൾ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ. നല്ല ചൂടുണ്ട്. പിന്നെ ആ ഫ്ലൈസും അത് നിറയുണ്ട്. അതെന്താവും എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ റൂമുണ്ട്, ടെൻറ്റും അടിക്കുക, എന്ത് വേണേൽ ചെയ്യുക. റൂമാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിലത്തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഉള്ളിൽ പുറത്ത് റൂമിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും, ഫാനൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ടെൻ്റ് അടിക്കും. തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ചൂടാണ്. ബെറ്റർ ടെൻ്റ് അടിക്കുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കുറച്ചുകൂടെ കാറ്റൊക്കെ കിട്ടും. ഇവിടെ കാറ്റില്ല. ഒന്നാമത് രാത്രി ഇവിടെ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇലയൊന്നും ഇളകുന്നു പോലും ഇല്ല. ഞാൻ എന്തായാലും പോയി കുളിക്കട്ടെ. കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇനി ടെൻ്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ. റൂമുള്ളത് അങ്ങനെ ഒന്നും കിടക്കുന്നില്ല. ഉള്ളിൽ മുകളിലത്തെ നിലയാണ്. അപ്പോൾ ചൂടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ടെൻ്റ് അടിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ആക്ച്വലി ഇവിടുന്ന് കാണാനുള്ളത്. ഇവിടുന്ന് നല്ല അമ്പിളിമാമനെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഒരു കുത്തു പോലെ കാണാൻ പറ്റും. സോ ഞാനിവിടെ ടെൻ്റ് അടിക്കട്ടെ. ഇവിടെ നില ഇങ്ങനെ മരത്തിൻ്റെയാണ് കേട്ടോ, കണ്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, കാരണം ഒരേപോലത്തെ ഇതല്ല, കണ്ടോ. ഇതും തമ്മിൽ ഭയങ്കര മാറ്റം ഉണ്ടാവും. എന്നാലും ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ടെൻ്റ് അടിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണുള്ളത്. ഞാനിത് എൻ്റെ ടെൻ്റൊക്കെ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നല്ല വ്യൂ ഒക്കെയാണ്. ഇവിടെ കാറ്റൊക്കെ കിട്ടും തോന്നുന്നു, കണ്ടോ. സ്കൈ ഇങ്ങനെ നല്ല രസമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഓപ്പൺ എയറൊക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കും. അതെന്തായാലും അത്യാവശ്യം വെന്റിലേഷൻ ഉള്ളതാണ്. എന്നാലും ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെൻ്റ് അടിക്കൽ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചു കേട്ടോ. ക്ഷീണിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വേർത്തു. ഭയങ്കര ഹ്യൂമിഡിറ്റിയാണ്. ഇന്നലെയൊക്കെ AC യിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം രാത്രി ചൂടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ ഇന്നലെ ആ ഏരിയയിൽ നല്ല മഴ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് മഴയില്ല. നോക്ക്, ഇന്ന് ഞാൻ ടെൻറ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത്. റൂമിൽ കിടക്കുന്നതായിരുന്നെങ്കിൽ ഫാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ മഴയായിട്ടുണ്ടാവും. മിനിഞ്ഞാന്നും ഇന്നലെ നല്ല മഴയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെ മഴയില്ല. അതവിടെ ആ ഒരു ബൈറ്റ് കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി
കൊതുകുതിരി പോലത്തെ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം സൺഫ്ലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ അത് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് ഭയങ്കര വേദനയാണ്. കൊതുവിനേക്കാളുള്ള പ്രശ്നമാണ്. എൻ്റെ ബാഗൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 എണ്ണം കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഇവരെനിക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഫുഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് എന്തൊരു പാസ്തയാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്താ ചീസാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇട്ടേക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഞാൻ കഴിക്കട്ടെ. കുറേ നേരമായിട്ട് നടന്നിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിതാ കിടന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ശരിക്കും അമ്പിളിമാമനൊക്കെ എനിക്ക് നേരെ കാണുന്നുണ്ട്. നല്ല നിലാവൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുക. ശരിക്കും ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാത്ത പോലെയാണ്. കാരണം ഡയറക്റ്റ് എനിക്ക് ലൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അടിക്കുക. അതിങ്ങനെ നെറ്റ് പോലെ ആയതുകൊണ്ട്. പിന്നെ ആ ഫ്ലൈസ് ഉണ്ടായി, അതിങ്ങനെ കുറച്ച് കടിക്കുന്നുണ്ടായി. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, ഓൾമോസ്റ്റ് ഓക്കെ ആയി. അത് പോയി തോന്നുന്നു. ആ ഒരു വൈകുന്നേരം ടൈമിൽ അത് കൂടുതലായിരുന്നു. ചെറിയ നെറ്റായതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ തന്നെ അത് വരും. അതിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല, അത്ര ചെറുതാണത്. സോ ഞാനപ്പോൾ കിടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോട്ടെ. സോ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവാണ്. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.